오늘 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 본문은 마태복음 1장 21절에서 23절입니다. 우리 다 함께 찾아서 또는 화면에도 나오는데요. 화면을 보면서 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 우리 집에서 온라인으로 예배 드리시는 분도 같이 읽으시면 좋겠습니다. 우리 21절부터 한 절씩 다 같이 읽겠습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 오늘은 성탄절입니다. 그래서 오늘 성탄절에 대한 말씀을 준비했는데요. 말씀을 나누기 전에 우리 초등부 친구들이 우리 크리스마스 스토리를 준비했다고 합니다. 우리 아이들의 목소리를 통해서 우리 성탄절의 이야기를 같이 한번 들어보도록 하겠습니다. In those days, Caesar Augustus made a law. It required that a list be made of everyone in the whole Roman world. All went to their own town to be listed. So Joseph went also. He went from the town of Nazareth in Galilee to Judea. That is where Bethlehem, the town of David, was. Joseph went there because he belonged to the family line of David. He went there with Mary to be listed. Mary was engaged to him. She was accepting a baby. While Joseph and Mary were there, the time came for the child to be born. She gave birth to her first baby. It was a boy. She wrapped him in large strips of clothes. Then she placed him in a manger. There was no room for them in the inn. There were shepherds living out in the fields nearby. It was night, and they were looking after their sheep. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. But they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I'll bring great good news of great joy. It is for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Here's how you will know that I am telling you the truth. You will find a baby wrapped in strips of cloth and lying in a manger." Suddenly, a large group of angels from heaven also appeared. They were praising God. They said, "May glory be given to God in the highest heaven, and may peace be given to those He is pleased with on earth." The angels left and went into heaven. Then the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby. The baby was lying in the manger. After Jesus' birth, wise men from the east came to Jerusalem. They asked, "Where is the child who has been born to be King of the Jews?" When they were in the east, we saw his star. Now we have come to worship him. The star they had seen when they were in the east went ahead of them. They finally stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. The wise man went to the house. There they saw the child with his mother, Mary. They bowed down and worshiped him, and they opened their treasure. And they gave him gold, incense, and myrrh.
메리 크리스마스. 우리 한 번 더 우리 기쁨으로 서로 인사하면 좋겠습니다. 네, 우리 예수님께서 우리에게 오신 기쁜 성탄절입니다. 저희가 이 스토리는 정말 아무리 들어도 너무나 감동적인 스토리인데요. 우리 아이들을 통해서 들으니까 이 성탄의 스토리가 비록 영어임에도 불구하고 더 귀에 잘 들어오는 것 같고 더 감동적인 것 같습니다. 우리 수고해준 우리 초등부 친구들에게 감사드립니다. 이제 25일이 되면은 온 세계가 함께 기뻐하고 즐거워하는 성탄절입니다. 저희가 성탄의 계절을 함께 보내고 있는데요. 여러분들은 지금까지 보냈던 성탄절 중에서 가장 기억에 남는 성탄절이 언제가 있으신가요? 저는 좀 시골에서 자라서 어렸을 때 이 성탄절이 되면은 새벽송을 다녔던 그 기억이 납니다. 크리스마스 이브가 되면은 교회에 모여서 교회 형들, 누나들을 따라서 눈 쌓인 밤길에 순천등을 밝히면서 우리 교인들, 성도들 집집마다 찾아다녔던 것 같습니다. 그 당시에는 제 기억으로 각 집에서 교인들은 별 모양의 그 전등을 달아놓으면 저희가 그 전등을 찾아서 마치 별을 찾아가는 것처럼 찾아가서 그곳에서 캐롤을 부르고 그러면 주인이 나와서 인사를 해주시고 또 특별히 간식을 주시면 저희 준비한 그 자루에 간식을 담아서 그 간식을 1년 내내 먹었던 그런 기억이 납니다. 참 기억할수록 따뜻하고 좀 잊혀지지 않는 그 추억인데요. 이것과는 약간 좀 다르지만 좀 따뜻하다 못해서 좀 뜨거웠던 그 성탄절의 기억도 있습니다. 다름이 아니라 저희 가정이 캄보디아에서 사역하는 동안에 그곳은 1년 내내 여름이기 때문에 아주 뜨거운 성탄절을 보냈던 기억이 납니다. 그곳에서 신학생들과 함께 그 신학생들이 사역하는 교회들을 저희가 방문해서 같이 저희 준비한 순서도 같이 나누고 또 동네 사람들 또 아이들 초청해서 함께 또 귀한 성탄의 의미를 나누고 또 음식도 나누고 했던 그런 기억이 납니다. 그 중에서도 제가 캄보디아에서 처음 겪었던 2012년인 것 같은데요. 그때 크리스마스는 더 잊혀지지 않는 것 같습니다. 그 당시만 해도 캄보디아는 성탄절이 그렇게 흔하지 않은 그런 절기였던 것 같습니다. 캄보디아는 공휴일이 굉장히 많은데요. 거의 한 달에 한 2, 3일 정도는 공휴일이 있을 정도인데 그 수많은 공휴일 중에도 성탄절은 공휴일이 아니었습니다. 그리고 장을 보러 시내에 나가도 캐롤 소리가 들리거나 아니면 성탄절 장식이 있거나 그런 것을 파는 것도 거의 찾기 힘든 그런 상황이었습니다. 그때 저희가 있던 그 라이프 대학교에서는 이 성탄절을 이용해서 사람들을 초청하고 또 복음을 전하기 위해서 해마다 성탄절이 되면 지역 주민들이나 또 학부모들, 가정들을 초청해서 같이 이렇게 파티를 하고 우리 공연을 하고 연극을 하고 또 음식을 나누고 또 말씀을 전하는 그런 시간이 있었습니다. 그런데 저희는 가서 처음 맞는 그런 성탄절이었는데 마침 그 성탄절에 설교를 하실 목사님들이 다들 다른 일정이 생기셔서 제가 가자마자 설교를 맡게 됐던 그래서 그 설교를 준비하느라고 굉장히 고심했던 그 기억이 아직도 생생합니다. 그들의 문화도 잘 모르는 상황에서 또 언어의 장벽을 넘어서 과연 제가 얼마나 어떤 말씀을 전할 수 있을지 굉장히 좀 긴장했던 것 같고요. 또 이 말씀을 길지 않게 전해야 되지만 또 짧고 간결하지만 또 중요한 메시지를 잘 담아서 전해야 하는 마치 오늘과 같은 그런 상황이었습니다. 그곳에 모인 분들에게 어쩌면 제가 평생 한 번 말씀을 전할 기회가 주어질 수도 있다는 생각을 하게 됐고요. 또 보통 한 1000여 명 이상씩 모였었는데 그 중에 어떤 분은 그분의 평생에 있어서 또 처음이자 마지막으로 이 말씀을 들을 수 있는 기회가 될 수도 있다는 생각을 하니까 정말 간절한 마음으로 하나님께서 그들에게 은혜를 주시기를 구하면서 기도하면서 준비했던 것 같습니다. 그들에게 성탄절은 단순히 외국의 사람들이 모여서 파티를 하고 카드를 주고 선물을 나누고 또는 교회나 어떤 단체에 가면은 이때는 좀 먹을 것을 풍부하게 나눠주는 그런 시간으로 기억되는 것이 아니라 이 성탄의 주인공이신 예수님을 그들이 알고 그들이 함께 그 은혜를 진정한 메리 크리스마스를 누리길 원하는 마음으로 간절히 기도하면서 말씀을 준비했었습니다. 오늘도 저희가 성탄 주일을 맞아서 말씀을 준비하면서 같은 마음으로 기도하며 준비하게 됐습니다. 어쩌면 우리에게는 너무나 익숙한 성탄절이지만 그럼에도 불구하고 이 성탄의 의미를 다시 한번 되새기면서 진정한 크리스마스를, 진정한 메리 크리스마스를 함께 누릴 수 있기를 간절히 원합니다.
저희가 오늘 본문 마태복음 1장 21절에서 23절을 같이 읽었는데요. 오늘 본문에 보면 두 가지 이름이 나오게 됩니다. 제가 성탄절을 보내면서 다른 것보다도 이 두 가지 이름에 대해서 분명히 우리 마음에 새기고 그 이름을 통해서, 그 의미를 통해서 하나님께서 우리에게 주기 원하시는 참된 기쁨과 소망을 얻게 되시기를 간절히 축원합니다. 첫 번째 이름은 21절에 나오게 됩니다. 무엇일까요? 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 그렇습니다. 우리가 기억해야 될 첫 번째 이름은 바로 예수입니다. 마리아와 정혼한 요셉에게 천사가 나타나서 꿈속에서 생생한 목소리로 그에게 말했습니다. 마리아가 임신했지만 그를 데려오기를 두려워하지 말아라. 마리아는 성령으로 잉태되었고 곧 아들을 낳게 될 것인데 그 아기의 이름을 예수라고 하라고 말씀했습니다. 그러면서 그 이름 예수의 뜻을 말해 주었죠. 예수의 뜻은 무엇인가요? 우리 21절 뒷부분에 보면 나오게 되죠. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 바로 예수는 구원이라는 뜻입니다. 헬라어로는 발음이 예수스 이렇게 되고요. 이것은 히브리어로 구원하다라는 그런 어원의 그런 의미의 동사에서 파생된 이름입니다. 구약에도 보면 비슷한 이름들이 많이 있는데요. 여호수아, 이사야, 호세아 등등 비슷한 어근을 가지고 있는 이러한 이름들처럼 이 이름은 하나님께서 구원하신다, God saves라는 의미일 뿐만 아니라 또 동시에 이분 자체가 구원자이시고 구세주이시고 구원이심을 나타내는 이름인 것입니다. 여러분, 예수님은 우리의 구원자이십니다. 하나님께서는 예수님을 통해서 우리에게 구원을 주십니다. 예수님 안에만 우리의 구원이 있습니다. 잘 아시는 대로 예수님께서는 우리의 구원이 되시기 위해서 친히 이 땅에 사람의 모습을 입고 오셨고 십자가에서 죄 없으신 그분께서 모든 인류의 죄를 지고 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄를 사하셨습니다. 그리고 죽음에서 3일 만에 부활하셔서 우리에게 참된 소망이 되어주셨고 죄와 사망에 대한 온전한 승리를 이루셨습니다. 그리고 예수님은 지금도 살아계셔서 우리와 함께 하십니다. 로마서 10장 13절은 이렇게 말씀합니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 바로 예수님을 믿음으로 예수님의 이름을 부를 때 우리에게 구원을 주시고 하나님께서 약속하신 구원을 이루시겠다고 성경에서 여러 번 분명하게 말씀해주고 있는 것입니다. 자, 그렇다면 이 구원은 무엇을 말하는 것일까요? 구원에 대해서는 여러 가지 다양한 측면으로 저희가 생각해 볼 수 있겠지만 구원에 대한 설명 중에서 참 중요한 개념 중에 하나는 이 구원은 회복 또는 재설정, 재창조, 영어로 말하면 리셋이라는 단어와 그 개념과 연결이 되어 있다는 것입니다. 아마 여러분들 휴대폰이나 컴퓨터를 많이 계속 사용하다 보면 이것이 좀 이상하게 작동하는 때가 많이 있으셨을 것입니다. 갑자기 소리가 안 나오기도 하고 프로그램이 잘 돌아가지 않기도 하고 심지어는 휴대폰인데 전화가 안 걸리기도 합니다. 사용법대로 잘 사용하지 않았거나 아니면 뭔가 내부에서 충돌이 일어나서 뭔가가 꼬여있기 때문에 나타나는 경우인데요. 자, 이럴 때 가장 효과적으로 해결하는 방법이 한 가지가 있습니다. 무엇일까요? 껐다가 켜는 것이죠. 대부분의 경우에는 껐다가 다시 켜면 많은 문제들이 해결이 됩니다. 그런데 어느 시점이 되면 이 껐다가 켜는 것만으로도 해결이 되지 않는 경우가 있습니다. 자, 그럴 때는 어떻게 해야 될까요? 물론 새로 나온 더 성능이 좋은 새 제품으로 사면 좋겠지만 꼭 그럴 필요는 없습니다. 왜냐하면 리셋을 하면 되기 때문이죠. 개인적으로 데이터를 잘 보관해 놓고 특별히 팩토리 리셋을 하면 그 제품은 완전히 처음 것과 같이 되어서 처음 샀을 때와 같은 상태로 되돌려지게 됩니다. 처음에는 잘 작동되던 것이 어디에서부터 무엇이 잘못되었는지 모르겠지만 언제부터 오작동을 일으킬 때 이 리셋 버튼이 있고 이 옵션이 있다는 것은 정말 우리에게 은혜와 같은 것이 아닌가 생각이 됩니다. 그런데 문제는 이러한 오작동이 기계에서만 일어나는 것이 아니라 사실 기계보다도 훨씬 더 많이, 훨씬 더 자주, 그리고 훨씬 더 심각하게 우리의 삶에 우리에게 일어난다는 것입니다.
그리고 그 오작동의 원인은 바로 죄입니다. 이것은 우리의 삶에 침투해서 오작동을 일으키고 나도 그렇게 하고 싶지 않은데 자꾸만 무언가 일이 꼬이고 우리 삶이 꼬이게 만듭니다. 무엇이 옳은 것인지, 무엇이 선한 것인지, 어떻게 해야 되는지 알기는 알지만 그대로 살지 못하는 것이죠. 그리고 그것은 우리 자신의 내면에, 우리 가장 가까운 사람들과의 관계에서, 그리고 우리가 속한 사회와 심지어는 이 생태계와 환경까지도 여러 가지 문제를 일으키게 됩니다. 어떻게든 잘 추스리고 잘 해보려고 애쓰지만 우리의 모습을 돌아보면 마치 찌그러진 양은 냄비처럼 그런 모습이 된 것을 발견하게 됩니다. 찌그러진 것을 열심히 해보려고 하지만 여전히 더 찌그러져 있는 모습인 것이죠. 이러한 깨어짐을 해결하는 유일한 방법은 우리가 원래 창조된 모습대로 회복되는 것입니다. 우리의 삶은 근본부터 리셋을 하는 것입니다. 그런데 그렇게 할 수 있으면 너무 좋겠지만 죄로 인해 깨어진 우리 인간에게는 그러한 방법이 없었습니다. 그런데 바로 하나님께서, 우리를 너무나 사랑하시는 하나님께서 우리에게 그 회복, 리셋 버튼을 마련해 주신 것입니다. 그 리셋 버튼이 바로 예수님인 것이죠. 우리가 믿음으로 예수님을 영접하고 예수님의 이름을 부를 때 우리의 삶은 하나님께서 창조하신 대로, 우리를 지으심에 목적하신 그 모습대로 다시 회복되게 되는 것입니다. 고린도서 5장 17절은 이렇게 말씀하고 있죠. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리가 잘 아시는 대로 하나님께서 천지를 창조하실 때 창세기 1장 1절에서 3절에 보면 하나님은 태초에 아무것도 없는 흑암, 이 세상의 혼돈 가운데서 빛을 먼저 만드셨습니다. 그리고 그 빛 가운데서 나머지 모든 창조물들을 하나님의 선하신 뜻대로 창조하셨고, 그 가운데 우리 사람을 하나님의 형상대로 만드셔서 우리가 하나님으로 교제하며 살 수 있게 하셨습니다. 그러나 죄로 인해서 인간은 다시 어두움에 빠지게 되었습니다. 그 다시 어둠에 빠진 그 어둠을 밝히기 위해서 우리 가운데 오신 분이, 참빛으로 오신 분이 바로 예수 그리스도인 것입니다. 그리고 예수님의 사역을 통해서 흑암에 앉은 많은 사람들이, 흑암에 있는 우리들에게 그 하나님의 새로운 빛이 비춰지게 된 것입니다. 그리고 우리로 하여금 그 빛을 덧입고 그 빛 가운데로 나아가서 다시 하나님의 창조의 목적대로 하나님과 교제하며 살 수 있는 그런 삶으로 우리를 불러주시는 것입니다. 바로 예수님은 우리를 창조의 그 모습대로, 그 깨끗한 그 모습대로 우리를 리셋시키시기 위해서, 그런 구원을 주시기 위해서 우리에게 오신 분이십니다. 이 흑암에서 빛을 창조하신 하나님은 다시 어두움 가운데 빠져드는 우리를 위해서 참빛인 예수님을 보내주셨고, 그 예수님을 통해서 우리에게 참된 빛을 주시고 다시 하나님과의 교제 가운데 부르시는 구원을 베푸시는 것입니다. 혹시 우리 가운데 여러분들 중에 과거의 어떤 잘못 때문에, 아니면 어떤 상처 때문에 아직도 마음 깊은 곳에 평안함이 없고 어두움 가운데 불안하고 괴로운 분이 있으실까요? 만약 그렇다면 우리의 구원이신 예수님을, 빛이신 예수님을 여러분의 마음의 중심에 모셔드리시기 바랍니다. 그리고 하나님의 뜻대로 정말 선한 영향력을 발휘하며 살고 싶은데 반복되는 죄의 습관으로 인해서 내 마음과 의도와는 다른 그런 결과들이 나타나서 괴롭고 답답한 분들이 있으신가요? 여러분의 삶의 여러 영역들 가운데서 내가 더 이상 어떻게 할 수 없는 상태라고 그렇게 여겨지게 망가져버린 그런 부분이 혹시 있으신가요? 그러시다면 이 시간 예수의 이름을 부르시기 바랍니다. 예수님을 내 마음에 모시고 예수님 안에 거하시기 바랍니다. 바로 예수님은 구원이시기 때문입니다. 오늘 본문에 나오는 두 번째 이름은 무엇일까요? 23절에 나오게 됩니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 제가 21절이네요. 23절은 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 두 번째 이름은 임마누엘입니다. 이 말씀은 예수님이 태어나기 한 600에서 700년 전에 기록된 이사야서의 말씀이기도 합니다. 이사야 선지자를 통해서
하나님께서 메시아를 보내실 것을 예언해 주신 말씀입니다. 이 두 번째 이름 임마누엘, 이것은 어떤 뜻일까요? 이건 히브리어인데요. 이건 세 부분으로 되어 있습니다. 첫 번째는 임은 with, 함께라는 뜻이고요. 마누, 이것은 us, 우리란 뜻이고, 엘은 God, 하나님을 가리키는 것입니다. 즉 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 하신다, God with us라는 그런 뜻인 것이죠. 우리 23절에도 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 라고 기록되어 있습니다. 우리가 기억해야 될 첫 번째 이름이 예수, 하나님의 구원이라면 두 번째 기억해야 될 이름은 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 하신다는 것입니다. 왜 하나님께서는 메시아를 약속하면서 그의 이름이 임마누엘이 될 것이라고 하셨을까요? 이스라엘 역사를 보면 이 다윗과 솔로몬 때 참 찬란했던 그 이스라엘 나라가 그 남북 두 나라로 나뉘어지게 되고, 나뉘어진 두 나라가 다 범죄함으로 패망하게 됩니다. 하나님의 약속대로 바벨론 포로에서 돌아와서 성전을 재건하고 다시 좀 회복되는 듯 했지만 그 후에도 끊임없이 주변 강대국들에게 시달리고 주권을 빼앗긴 채 살아갔습니다. 헬라 제국과 로마 제국 하에서는 심지어 하나님의 성전이 이방 제사로 모욕을 당하는 그런 일도 겪어야 했습니다. 자, 만약에 여러분들이 그런 일을 겪고 그 가운데 계시다면 여러분들은 어떤 생각과 어떤 느낌이 드셨을까요? 정말 하나님께서 약속하신 그 메시아를 기다리며 살던 경건한 유대인들에게는 점점 어떤 생각이 들었을까요? 아마 그들은 점점 더 캄캄해지는 상황을 보면서 선지자들을 통한 하나님의 말씀의 계시도 끊긴 지 이미 수백 년이 지난 그 상황을 겪으면서 아마도 그들은 깊은 절망감과 싸워야 했을 것입니다. 하나님께서 혹시 이제는 그들을 버리시고 포기하신 것이 아닐까 하는 생각도 들었을 것입니다. 스스로 생각해봐도 그들이 조상들이 했던 것들을 생각해보고 그 당시에 지도자들이라고 하는 제사장들이 하는 행동들을 볼 때도 과연 하나님께서는 그들을 포기하실 만도 하다는 생각이 들면서 정말 하나님이 우리를 버리고 떠나신 것은 아닐까 하는 그런 불안함과 두려움이 수시로 찾아왔을 것입니다. 어쩌면 지금 우리가 살고 있는 이 시대도 2000여 년 전의 그때와 크게 다르지 않은 것 같습니다. 산불과 지진과 쓰나미와 허리케인 등 좀 우리가 감당할 수 없는 큰 자연재해들이 많이 있을 뿐만 아니라 올해는 정말 눈에도 보이지 않는 작은 그 코로나19 바이러스 때문에 온 세계의 사람들이 오랫동안 깊이 있는 타격과 어려움을 겪고 있습니다. 정말 속히 하나님의 은혜로 안정적인 백신과 치료제가 확보되고 공급돼서 이 사태가 속히 종식이 되고 저희가 다 같이 가깝게 만날 수 있는 날이 속히 오기를 간절히 원합니다. 비단 이러한 문제들뿐만 아니라 우리 자신의 내면의 문제를 돌아볼 때도 앞에 말했던 그런 깨어짐들이 내 뜻대로 되지 않는 것들이 여전히 우리에게 많이 있습니다. 이런 상황이 되면 우리 내면 깊은 곳에 생겨나는 것이 있는데요. 그것은 바로 두려움입니다. 며칠 전에 한 신문 기사를 본 것이 있는데요. 한 앱 사용에 대한 것이었습니다. 아마도 전 세계적으로 가장 많이 사용하는 성경 앱일 텐데요. U 버전이라는 성경 앱에서 올 한 해 동안 전 세계 사람들이 가장 많이 찾아본, 가장 많이 읽은 성경 구절이 무엇인가에 대한 기사였습니다. 이 앱은 전 세계 거의 모든 언어의 성경들이 담겨 있을 뿐만 아니라 특별히 어린이용 성경도 잘 개발이 되어 있고 또 무료이기 때문에 아주 유용합니다. 없으신 분들은 잘 이용하시면 좋을 것 같습니다. 자, 어떤 구절이 가장 많이 읽혔을까요? 여러분들에게는 올 한 해를 보내면서 가장 많이 기억하고 붙잡으려고 하셨던 그 말씀은 어떤 것인가요? 이 크리스찬 투데이 기사에 따르면 올해 전 세계적으로 가장 많이 읽힌 성경 구절은 이사야 41장 10절이었다고 합니다. 두려워 말라로 시작하는 말씀이죠. 이 구절은 2018년에도 가장 많이 읽힌 성경 구절이었고 특히 미국과 인도와 남아공, 또 네덜란드, 필리핀 등에서 특히 많이 읽혔다고 합니다. 그러면서 그 기사는 사람들이 올해 팬데믹 사태를 겪으면서 특별히 두려움에 대해서 더 많이 찾아보게 된 것이라고 그렇게 분석하고 있었습니다. 혹시 여러분도 이 구절을 찾아보셨나요?
만약에 그러셨다면 아마 이 구절이 1등으로 뽑히는데 여러분도 기여를 하신 것이 되겠습니다. 이 기사는 사람들이 두려움을 느끼고 있다는 것에 대해서 잘 지적해 주었는데요. 하지만 정작 더 중요한 부분은 빠뜨리고 있습니다. 왜냐하면 이사야 41장 10절은 두려워 말라에서 끝나는 것이 아니기 때문입니다. 우리 다 함께 우리 전 세계인이 올해 가장 많이 읽은 구절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. 두려움 가운데 또 무섭고 놀람 가운데 있는 우리에게 하나님께서는 우리 눈앞에 보이는 상황에 관계없이 두려워하거나 놀라거나 무서워하지 않을 이유가 무엇인지 우리에게 말씀해 주십니다. 그것이 무엇인가요? 그것은 주님께서 우리에게 이렇게 말씀하시기 때문이죠. 내가 너와 함께함이라. 나는 여전히 변함없이 너의 하나님이니라. 내가 너와 함께하며 너를 굳세게 하고 너를 도와주고 너를 붙들어 주리라. 사랑하는 여러분, 성탄절을 보내시면서 이 이름을 잊지 마시기 바랍니다. 임마누엘, 하나님은 지금도 우리와 함께 하십니다. 어떤 상황에서도 우리를 결코 버리거나 포기하거나 우리를 떠나지 않으시고 우리와 함께 하시는 우리의 하나님이 되시겠다고 말씀해 주셨습니다. 대면하여 만나며 교제하는 것이 제한되어 있는 요즘에 이 함께함이라는 것이 얼마나 소중한 것인지 요즘에 특히 더 절감하게 되는 것 같습니다. 우리는 함께함을 통해서 우리가 혼자가 아니고 서로 연결되어 있음을 확인하게 되고 또 그 함께함을 통해서 우리 앞에 어려움들도 헤쳐나갈 수 있는 그런 힘을 얻게 됩니다. 이 함께함은 단순히 물리적인 공간에 같이 있는 것만을 뜻하는 것이 아니죠. 가까이 연결되어 있는 것입니다. 그래서 누군가가 나의 마음을 이해하고 나를 알아주는 것입니다. 그래서 우리는 때로는 물리적으로 멀리 떨어져 있을지라도 여전히 함께하고 있는 것을 경험하곤 합니다. 이제 다음 주일에 은퇴하시는 우리 최 목사님을 생각할 때 저는 참 개인적으로 우리 목사님을 통해서 제 마음에 깊이 새겨진 말씀들이 많이 있습니다. 말씀만으로가 아니라 목사님께서 친히 그렇게 살기 위해서 애쓰시는 모습을 가까이서 볼 수 있었기 때문입니다. 그 중에서 개인적으로 정말 잊혀지지 않는 말씀이 하나 있는데요. 그것은 제가 캄보디아에서 사역하던 중에 목사님으로부터 들은 말씀입니다. 정확히 말하면 들었다기보다는 적어주신 말씀이죠. 제가 사역을 하면서 이런저런 고민들이 많았습니다. 때로는 같이 사역하는 동료 선교사님들에게도 오픈하기 곤란한 그런 문제들도 있었습니다. 그럴 때마다 저는 이메일로 최 목사님께 고민을 털어놓고 상담을 요청하곤 했는데요. 그때마다 장문의 이메일로 조언을 해주시면서 또 격려해 주시면서 항상 뒷부분에 이 말씀을 덧붙이셨습니다. You are not alone. 박성교사 결코 혼자가 아니에요. 우리 FKBC가 기억하고 기도하고 있어요. 힘내세요. You are not alone. 선교지에 있으면서 개인적으로 가장 힘들었던 부분은 어느 순간 모두가 나를 잊은 것처럼 느껴지기도 하고 또 나 혼자서 이 모든 고민들을 이 짐을 짊어지고 해결해내야 한다고 느껴지고 내 마음을 알아주는 사람이 없다고 느껴질 때였던 것 같습니다. 나 혼자라고 느껴질 때 그것이 가장 힘든 시간이 아니었나 싶습니다. 그런데 그때 내 마음을 솔직하게 다 털어놓을 수 있고 또 그 이야기를 마음을 다해서 들어주시고 또 기억하고 기도하고 있으니 혼자가 아님을 잊지 말라고 하시는 그 말씀은 제게 참 그 무엇보다도 더 큰 잊을 수 없는 격려와 큰 힘이 되었습니다. 여러분이 아시는 대로 하나님께서는 무소부재하십니다. 하나님이 없으신 곳이 없다는 것이죠. 모든 곳에 지금 바로 이 자리에도 우리가 예배하고 있는 바로 그곳에 바로 내 곁에 주님께서 우리와 함께 하십니다.
그런데 주님께서는 단순히 우리 곁에 옆에 계시기만 한 것이 아니라 우리 안에 내주하시며 우리를 깊이 이해하시고 우리를 알아주십니다. 우리가 정말 주님을 신뢰함으로 우리의 마음을 주님께 열어드리고 주님을 의지하면 우리의 장점을 가장 잘 아시는 주님께서는 우리가 그것이 잘 발휘되도록 우리를 인도해 주시고 세워주실 뿐만 아니라 또한 우리의 연약함도 잘 아시고 우리를 긍휼히 여겨주시고 도와주십니다. 우리에게 있는 정말 잘하고 싶은데 잘 되지 않는 것으로 인한 스스로에 대한 실망도 주님께서는 잘 아시고 헤아려 주십니다. 사람들은 우리에게 화를 내고 비난할지라도 주님은 우리의 그 마음 깊은 곳까지 헤아려 주시고 우리를 긍휼히 여겨 주시고 우리를 격려해 주십니다. 그리고 우리에게 이렇게 말씀해 주십니다. 너는 혼자가 아니다. 내가 너를 알아. 내가 너와 함께 하잖아. 걱정하지 마. 두려워하지 마. 사랑하는 여러분, 이 시간 여러분 곁에는 누가 있는지 한번 둘러보시면 좋겠습니다. 그리고 함께 있는 그분에게 정말 감사하며 사랑하시기 바랍니다. 그리고 주님께서 우리와 함께 하신 것처럼 우리도 너는 혼자가 아니야라는 그 말을 누군가에게 전해주고 함께 해줘야 할 그 사람이 있지 않은지 돌아볼 수 있기를 원합니다. 그 사람을 찾아내서 그와 함께 해주고 우리가 함께라는 것을 말해주는 것이 어찌 보면 임마누엘 주님께서 오신 이 성탄절을 보내면서 하나님께서 우리에게 가장 기대하시는 모습이 아닐까 생각이 됩니다. 혹시 여러분 중에 주위를 둘러봤는데 아무도 없는 분이 있으신가요? 그렇다면 이 찬양을 기억하시면 좋겠습니다. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯, 그러나 믿음의 눈을 뜨면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서 역사하고 계시며 사망과 죽음의 권세에 물리치신 예수님. 임마누엘, 하나님은 지금도 여전히 변함없이 우리와 함께 하심을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 말씀을 맺으려고 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 제가 성탄절을 보내면서 이 두 이름을 꼭 기억하시기 바랍니다. 바로 예수, 그 주님 안에 있는 구원, 우리의 삶을 완전히 새롭게 하시는 그 구원의 은혜, 그 길이 지금 우리 앞에 활짝 열려 있음을 기억합시다. 그리고 혹시 우리 중에 혹시라도 아직까지 진심으로 이 구원의 예수님을 내 마음속에, 내 마음의 중심에 모셔드리지 않은 분이 있으시다면 이 시간 저희가 함께 기도하는 시간을 가질 텐데요, 함께 기도할 때 진심으로 예수님의 이름을 부르시기 바랍니다. 예수님께서 내 안에 들어오셔서 나의 삶을 새롭게 하시고 주님의 선한 길로 인도해 달라고 초청하시기 바랍니다. 그리고 예수님을 이미 영접하고 따르는 우리에게도 예수, 주님의 구원, 우리를 어둠에서 빛으로 부르시는 그 새로됨과 회복의 그 구원이 날마다 숨쉬는 순간마다 우리에게 필요함을 기억하며 이 시간 주님의 이름을 부르며 나가길 원합니다. 우리가 예수님의 이름을 부를 때 우리의 심령 깊은 곳에서 우리를 만지시고 고치시는 주님의 그 능력을 구하며 기도하시기 바랍니다. 그리고 임마누엘, 우리와 언제나 함께 하시고 우리를 가장 잘 아시고 인도하시는 그 주님을 기억하시기 바랍니다. 우리가 처한 상황이 주는 두려움과 불안함과 절망감을 떨쳐버리고 임마누엘 함께 하시는 주님의 음성을 함께 붙잡읍시다. 그래서 그 주님의 능력을 힘입어 승리하며 살아갈 수 있게 되기를 간절히 원합니다. 이 시간 우리 함께 우리 예수, 임마누엘, 이 두 이름을 부르며 이 두 이름을 기억하며 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.